محمد والے محمد کی بارگاہ میں سجدہ۔ سب سے بڑی سب سے اہم دعا حجت خدا ولی خدا کا جل ظہور فرما۔ محمد والے محمد کی عزت عظمت کے صدقے ان کے نورانی چہرے کی زیارت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ محمد والے محمد کی عزت عظمت کے صدقے میں مرشد اسد سائی کو فتح ظفر مندی عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ ہر ایک امتحان میں میرے مولا کامیاب فرما، میرے مولا خوشیاں عطا فرما، ان سادات کی حویلیوں کو آباد و شاد فرما۔ بی بی کائنات کی عزت عظمت کے صدقے میں جتنے میرے مولا کے چاہنے والوں کے ہاتھ کھڑے ہیں، مولا باب الحوائج کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول منظور ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے با آواز بلند درود کی تلاوت۔ ایک دفعہ سب با آواز بلند درود کی تلاوت فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کی آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ تو جو ہے میرے محترم سامنے، ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، جو یہاں امام ہوگا وہی اس کا وہاں امام ہوگا۔ اب یہاں امام جو ہوگا وہی وہاں امام ہوگا۔ اب یہ اپنی اپنی مرضی ہے کہ کوئی جنت کے شہزادوں کے ساتھ اٹھے گا، بولو یار میرے محترم صاحب، یہ اپنی اپنی مرضی ہے۔ اب وہ دو ہی طبقے ہیں، ایک سردار ہیں ایک نوکر ہیں۔ اب اپنی اپنی مرضی ہے، چاہے سرداروں کے ساتھ اٹھو چاہے نوکروں کے ساتھ اٹھو۔ اب یہ وہ شہزادے ہیں جن کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما، مولا حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ علی ان دونوں سے بھی افضل ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا مرشد التماس دعا کے ساتھ، اگر کوئی شخص دنیا میں کسی پتھر کے ساتھ محبت کرے گا وہ پتھر کے ساتھ اٹھے گا، کوئی حیدر کے ساتھ محبت کرے گا تو وہ حیدر کے ساتھ اٹھے گا۔ سب مل کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ طے شدہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جنت میں نہیں جائے گا۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہیں، ان میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ بولو یار، ان میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اب میرے محترم، میں یہ نہیں کہوں گا فلاں فرقہ جنت میں جائے گا اور فلاں فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ طے شدہ امر ہے اور اس جملے پر لاکھوں لوگوں نے مذہب حق کا قبول کیا ہے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا اور کون سا فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، میں ایک نشانی بتا دیتا ہوں۔ بس جس کا امام جنت میں جائے گا اس کا فرقہ جنت میں جائے گا۔ بولو یار میرے مولا آباد و شاد رکھے پوری طاقت سے۔ علی 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 مولا آباد و شاد رکھے، نانا صحیح آپ سب کو۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، اگر امام جنت میں نہ گیا تو فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، اگر امام جنت میں نہ گیا تو فرقہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، امام شافعی کا ایک جملہ ہے اور کتنا خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے میرے مولا علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے فرمایا، آخری آدمی تک مسکرا کے فرماتے ہیں، علی حب الجنہ و وسیع مصطفیٰ حقر امام انس والجنہ، مسکرا کے فرماتے ہیں علی کی محبت ہی تو جنت کی ضمانت ہے۔ سب مل کے پوری طاقت سے حیدری، علی حب الجنہ، علی کی محبت جنت کی علامت ہے۔ بابا وسیع مصطفیٰ حقن، علی کون ہے؟ مصطفیٰ کا وسیع کو علی کہتے ہیں۔ امام میں انس والجنہ، مسکرا کے فرماتے علی بادشاہ صرف انسانوں کے امام نہیں، جو جنات کا بھی امام ہے اسے حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ حیدر حیدر، پوری طاقت سے حیدر۔
रखे। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। याद रखिए, इमाम सिर्फ इमाम इंसानों का नहीं, नबियों के सुल्तान जो सिर्फ इंसानों के लिए नबी बन के नहीं आए। हमारा नबी वो है जो आलमीन का नबी है, नबी वो है जो जिन्नात का भी नबी है, फरिश्तों का भी नबी है। पूरी कायनात आदम व आलम में फरिश्तों का भी नबी है, जिन्नात का भी नबी है, परिंदों का भी नबी है, वहूश तयूर का भी नबी है। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, नबी किसे कहते हैं? अगर यकीन ना आए तो वो देखो, एक नबी है जिसका नाम है सुलेमान, और दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा है। वहां परवाज कर रहा है, हवा में परवाज कर रहा है, और ऐसे आलम में वादी नमन से गुजरा। पूरी तवज्जो चाहता हूं, वादी नमन से गुजरा तो एक चूंटी ने कहा, अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोंद ना दे। मुर्शिदाबाद अजीब चूंटी थी जो कह रही थी सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोंद ना दे। जनाब सुलेमान हवा में उड़ रहे हैं और चूंटियां नीचे बैठी हैं, हजारों लाखों चूंटियां हैं, तुम्हें रोंद ना दे। वो वहां जा रहे, इन्हें कैसे रोंद सकते हैं? अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, हजरत सुलेमान ने एक छोटा सा, जिसे मच्छर कहते हैं या तारीख में कुछ और कहते हैं, कहा इस चूंटी के कान से पकड़कर मेरी बारगाह में पेश करो। चूंटी को कान से पकड़ा गया, हजरत सुलेमान के हाथों पर रखा गया। बता, क्या तू मुझे जालिम समझती है? मैं तुम सबको रोन दूंगा। मुस्कुरा के फरमाया, आप मासूम है मगर इर्द गिर्द वाले तो मासूम नहीं है ना। बोलो यार मेरे और जो है, मैं जिन्हें समझ आई है उन्हें मैं दाद देता हूँ मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर। अब मुझे बताइए कि इस साउंड पर 1000 चूंटी यहाँ खड़ी कर दी जाए एक प्लेट में रख के, और वो बोलेगी साफदार है, आपको उसकी आवाज आएगी? जवाब आएगा? नहीं आएगी। हजारों चूंटियों की आवाज ये मजमा नहीं सुन सकता, और नबी वहां उड़ते हुए एक चूंटी की आवाज सुन लेता है। वही तो दुनिया को हम पैगाम देते हैं कि जब सारी दुनिया सुलेमान जैसी नहीं हो सकी तो मौला सुलेमान जैसी कैसे हो सकती है? मौला बादशाह रखे। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, हजारों चूंटियों की हम आवाज नहीं सुन सकते। अल्लाह के नबी वहां उड़ते हुए एक चूंटी की आवाज सुन लेता है और हाथों पर मुस्कुरा के कहता है, बता तूने ये जुमला क्यों कहा? बता तूने ये जुमला क्यों कहा? बता। उसने कहा, या नबी अल्लाह, इबादत का वक्त था, मैंने तो हेर फेर के इन्हें कहा रोंद ना दे, हालांकि वहां तो उड़ रहा था। ये इबादत से दूर ना हो जाए, ये इबादत से दूर ना हो जाए। अल्लाह के नबी खुश हो गया कि ये मुवाहिद है, खुदा की इबादत करने वाली है। अब जो चुप रहा उसका अपना मुकद्दर है, जो अली के फजाइल पर बोलेगा उसका अपना मुकद्दर है। लेकिन याद रखिए, मुस्कुराते मुस्कुराते पूछा, तू इस वक्त बुलंद है या मैं बुलंद हूँ? उस चूंटी ने हाथों को जोड़ के कहा, आपके कदम हवा के दोष पर है, मेरे कदम नबी की हथेली पर है। ऐ नबी खुदा, इस वक्त मैं बुलंद हूँ या आप बुलंद है? हमें मिल्लत इस्लामिया से यही गिला है। उसे सुलेमान के हाथों पर चूंटी के पैर नजर आ जाते हैं, मोहब्बत की दोष पर हैदर के कदम नजर नहीं आते। नारा हैदरी, भैया तो गरीब नारा, नारा हैदरी, हैदर हैदर हैदर, नारा हैदरी। जज़ाकल्लाह मौला बादशाह रखे। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, पूरी कायनात आदम व आलम में चूंटी मुस्कुराते हुए नबी के हाथों पर कह रही है। अब मेरे मोहतरम, यहाँ मुर्शिदों से दुआ लेते हुए ये जुमला कहूंगा, करीमी सादात पर बोलना इस जुमले पर वाजिब है। एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था, यहाँ यकीनन हर मकतबा फिक्र के लोग बैठे हुए हैं। मेरे मोहतरम, एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था कारी अल्लाह दिता। उसने मजहब हक्का कबूल किया, और कबूल करने के बाद सारे लोगों ने आके कहा, तू मजहब हक्का क्यों कबूल किया? तू अहले तशरीह क्यों हुआ है? तू पुराने मजहब पर आ जा। उसने कहा, नहीं आऊंगा। पीर फकीर उसके आए, उसके मुर्शिद आए, उन मुर्शिदों ने कहा कि तू मजहब हक्का छोड़ दे और पुराने मजहब पर आ जा, पूरी तवज्जो चाहता। उसने कहा, ठीक है मैं आ जाता हूँ, एक कागज लाओ, एक कलम लाओ। कागज और कलम लाया गया, उसने लिखा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद लिखा। अपने पीर से कहता है, इसके ऊपर कदम रख दे। उसने कहा, अल्लाह हौल वाला कुव्वत, नामे मोहम्मद पर मैं कदम कैसे रख सकता? कहा, अच्छा तू नहीं रख सकता तो तेरा बाबा तो रख सकता है।
उसने कहा वो भी नहीं रख सकता। उसने कहा तेरा दादा रख सकता है? कहा वो भी नहीं रख सकता। कहा आप छोड़िए तबा ताबईन रख सकते हैं? कहा नहीं रख सकते। कहा उन्हें छोड़िए, खलीफा अव्वल जो अपने आप को कहता है क्या वो नाम मोहम्मद पर कदम रख सकता है? कहा नहीं रख सकता। दोएम नहीं रख सकता, सोएम नहीं रख सकता। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, यहां से लेकर आखिरी आदमी तक उसने कहा इन्हें भी छोड़िए। क्या हजरत आदम नबी के नाम पर कदम रख सकता है? क्या नहीं रख सकता। क्या जनाब नूह रख सकता है? क्या नहीं रख सकता। क्या जनाब मूसा रख सकता है? क्या नहीं रख सकता। क्या जनाब ईसा रख सकता है? क्या नहीं रख सकता। आदम से लेकर ईसा तक, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, आदम से लेकर ईसा तक कोई नाम इश्क़ मोहम्मद पर कदम रख सकता है? यहां से लेकर आखिरी आदमी तक नहीं रख सकता। कहा तू उसका मजहब से मुझे छुड़वाता है जिस अली ने इश्क़ मोहम्मद पर कदम नहीं रखा, मेरे अली ने जिस्म मोहम्मद पर कदम रखा है। सब पैजू झोली फैलाए मौला मुश्किल कुशारी दरबार में बोलो सखीर जपाल कलंदर आली आली। अल्लाह मौला आबाद रखे। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, एक बंदे की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, ये है सुलेमान बिन दाऊद जिसके हाथों पर चूंटी है। जमाना बदला, हालात बदले, लेकिन मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर वो वहां उड़ने वाला था, लेकिन एक ऐसा इज्जत माब हस्ती है जो वादी नमल में खुद चल रही है, मगर उसके पीछे सुलेमान बिन दाऊद नहीं, सुलेमान मोहम्मदी है। मुस्कुराते हुए सुलेमान ने सवाल किया, या अली कितनी शूफिया है, कितनी लाखों की तादाद में है और इनकी तादाद कितनी है? मुस्कुरा के फरमाया, अली इनकी तादाद को भी जानता है, इनमें नर कितने हैं वो भी जानता है, इनमें मादा कितने वो भी जानता है, जो मशरक में जा रही है, जो मगरब में जा रही है, जो शुमालन जुनूबन जा रही है, अली उन्हें भी जानता है, जिन्होंने रिज़्क़ खाया हुआ है वो भी जानता है, जो भूखी है वो भी जानता है। मुस्कुरा के फरमाया, या अली आप कैसे जानते हैं? फरमाया इधर आ, इस जुमले पर मुर्शिद आपसे दुआ लूंगा। अली बादशाह ने आंखों पर हाथ फेरा, सुलेमान फारसी सुलेमान बिन दाऊद की तरह साहिब बसीरत हो गया, साहिब बसीरत हो गया। तो चूंटियों के सरदार कह रहा था, अपने अपने बिलों से निकलो, आज वो यहाँ आ गया जिसका चेहरा देखना अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत कहलाता है। बोलो यार मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, जिसका चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, पूरी तवज्जो चाहता हूं, ठीक है समझ में आ गया, अली अली करना इबादत है। चूंटी की समझ में आ गया, अली अली करना इबादत है, मगर जाहिल मुल्ला की समझ में ना आया। अल्लामा तालब हुसैन जोहरी का ये जुमला है जो मैं अब पढ़ने लगा हूं। उन्होंने कहा, लाइला के जमाना क्यों मुखालिफ हो गया? लाइला के इसलिए दुश्मन हो गया कि अल्लाह को मानते नहीं थे, अल्लाह को जानते नहीं थे। जो जिसे ना माने उसका कलमा पढ़ा जाए तो उसके लोग दुश्मन हो जाते हैं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का अबू लहब दुश्मन क्यों हो गया? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता नहीं था, वो जानता नहीं था। अली वलीउल्लाह के लोग दुश्मन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अली की मार्फत नहीं, इसलिए दुश्मन हो जाते हैं। हालांकि अली बचाने वाला अली, उठाने वाला अली, संभालने वाला अली और कब्र में आने वाला अली। बोलो यार मेरे मोहतरम सामईन किराम, कितना प्यारा है मुर्शिद मौला अली, कितनी करीम है अली की जात वाला सिफात। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, जो सबसे प्यारे रिश्ते हैं, जो सबसे आला रिश्ते हैं, वो कौन कौन से हैं? मतलब बाप है, माँ है, भाई है, ठीक है, बहनें हैं और बाकी रिश्तेदार हैं, और उसके बाद दोस्तों की बारी आती है। लेकिन जितने भी रिश्तेदार हैं कब्र के बाहर तक हैं। बोलो यार मेरे मोहतरम, जिसका ईमान हो वो बोलना उस पर वाजिब है। कब्र के बाहर तक है। इधर कब्र की हद आती है, सारे रिश्तेदार पीछे चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इधर मट्टी डाल के चेहरे पर चले जाते हैं। क्या कहने अबू तुराब की, जो ऐसे आलम में भी छोड़ता नहीं है। अब मुझे बताइए, मुझे मौला मौला मुर्शिद साईं को बादशाह रखे, पूरी ताकत से नारा है हैदरी।
جو چھوڑتا نہیں ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر. ایسے عالم میں بھی سوال و جواب کے فرشتے آ جاتے ہیں, مگر انتظار کرنے والے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا آقا آئے, ہمارا مرشد آئے. ادھر تخت لگتا ہے, ادھر فرشتوں کو سوال و جواب بھول جاتے ہیں. ایک بندے کا عظیم جملہ مسکرا کے کہا, پہلے میں پریشان ہو رہا تھا, انہیں کیا جواب دوں, اب علی آئے ہیں تو فرشتے پریشان ہو رہے ہیں. اب کیا ہم اس سے پوچھیں جس کی وکالت کے لیے, جس کی سفارش کے لیے علی شہنشاہ آ گیا. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر, کہا جاتا ہے پٹڑے ہوں گے اور اتنی مٹی ہوگی ہزاروں من, علی بادشاہ کیسے آ جائیں گے, علی بادشاہ کیسے آ جائیں گے؟ تو میرے مولا علی سے ہی یہ سوال کیا گیا. میرے مولا نے فرمایا رزق وہاں سے آتا ہے کہ تم وہم و گمان بھی نہیں کرتے, جہاں مقدر ہوگا وہاں سے رزق آئے. اب میرے محترم ایک شخص نے کہا دروازہ مولا بند کر دیا, روشن دان بند کر دیا, نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے, تو رزق کیسے آئے؟ مولا نے فرمایا اگر اسی وقت مقدر میں موت ہوئی تو آئے گی. جو ہے کہا موت تو آئے گی. مولا نے فرمایا جہاں موت آئے گی وہاں رزق آئے گا. اب یہیں سے ہم پیغام دیتے ہیں جہاں رزق آتا ہے وہیں رزق بانٹنے والا بھی آ جاتا ہے. میرے محترم سامعین گرامی قدر, ہمارے بدن میں روح ہے, روح ہے. آج تک روح کو سمجھا نہیں گیا کہ روح کیا ہے. صحابہ نے رسول اللہ کی کچہری میں وحید بھائی پوچھا کہ یا رسول اللہ روح کیا ہے, تو اللہ فوراً جناب جبرائیل کے ذریعے قرآن کی آیت بنا دیتا ہے, اور روح امر اللہ, روح تو اللہ کا امر ہے, روح اللہ کا امر ہے. اس سے زیادہ وضاحت نہیں کی. آج تک روح کو نہیں سمجھا گیا, روح کو نہیں سمجھا گیا. مرشد زادے, روح کو موت نہیں آتی, روح کو موت نہیں آتی. تین چیزیں ہیں بدن میں, تین چیزیں ہیں بدن میں. ایک جسم ہے, اگر آج تھوڑی دیر ہو جائے تو معاف کر دینا, جو ہے تین چیزیں ہیں اس بدن میں. مولا بادشاہ پوری توجہ اس جملے پر اگر سمجھ لیا تو پورا عشرہ ایک طرف ہے, یہ جملہ ایک طرف ہے. تین چیزیں میرے اور آپ کے بدن میں ہے. ایک ہے روح, ایک ہے جسم, اور ایک ہے نفس. قرآن نے یہ نہیں فرمایا کلو بدنن موت, ہر بدن کو موت آئے گی. یہ نہیں کہا کلو روحن موت, ہر روح کو موت آئے گی. بلکہ قرآن فرماتا ہے کلو شاباش نفسن موت, کلو نفسن ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نہ بدن کو موت آئے گی نہ روح کو موت آئے گی. بدن نے بھی نفس نے بھی مرنا نہیں, ٹیسٹ کرنا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے. کلو نفسن ذائقۃ الموت, نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, مرنا اس نے بھی نہیں ہے. جب میری روح نہیں مر سکتی تو اولو العمر کیسے مر سکتا ہے؟ بولو یار, آئے گا نانا نانا صحیح, لیکن تھوڑی سی وضاحت کے بعد میرے محترم سامعین گرامی قدر, ادھر روح قبض ہوتی ہے. اچھا کیسے قبض ہوتی ہے یہ چیزیں سمجھیں. بدن, نفس اور روح, یہ تین چیزوں کا مرکب ہے انسان, تین چیزوں کا مجموعہ ہے انسان. اب روح کیا ہے, اس کا تعلق عالم امر سے ہے, وہاں سے آیا. اور جسم کا تعلق ہے زمین سے, مٹی سے بنا ہے نا. اب وہ امر ہے اور یہ مٹی ہے, وہ اس میں آ نہیں سکتا اور یہ اس میں سما نہیں سکتا. تو پھر اللہ نے الفی کے طور پر ایک نفس لیا, بچو ہے یہ روح ہے, یہ بدن ہے, اسے جوڑنے کے لیے نفس لیا. اور جب کلو نفسن ذائقۃ الموت نفس نکلتا ہے, بدن مٹی میں چلا جاتا ہے, روح وہاں چلی جاتی ہے. روح وہاں چلی جاتی ہے. جب انسان مرتا ہے نا, بدن سے کچھ گھٹتا ہے, بال بھی ایسے رہتے ہیں, آنکھیں بھی ایسی رہتی ہیں, سر بھی ویسا کا ویسا رہتا ہے, پورا کا پورا بدن ویسے رہتا ہے. روح وہاں چلی جاتی ہے اور یہ صرف موت کا ذائقہ چکھتا ہے, موت کا ذائقہ چکھتا ہے. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر, پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. میری روح کب سے ہے, آپ کی روح کب سے ہے؟ اللہ نے دو عالم خلق کیے, ایک علین ہے ایک سجعین ہے. مومنین کی روحوں کو علین میں رکھا, اور اسی لیے مولوی جب انتقال کرنے والے پر دعا کرتا ہے مولا اس کی روح کو علین میں جگہ دینا.
आलईन में जगह देना। एक आलईन है, एक सिजईन है, दो आलम रखे हैं। मोमिन की रूह आलईन में चली जाती है, मुनाफिक की रूह सिजईन में चली जाती है। अब मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर पूरी तवज्जो चाहता हूँ। लाखों साल पहले अल्लाह ने रूहों को खलक किया। मेरी रूह, मुर्शद असद साईं की रूह, इनके आबा उजदाद की रूह, सारी रूहों को एक तब खलक किया। आपकी रूह, आपके आबा उजदाद की रूह, ये अल्लाह ने करम किया, किसी को बाप बना दिया, किसी को बेटा बना दिया, वरना सारी की सारी हमसिन है, सारी की सारी एक ही वक्त में खलक हुई है। अब मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर पूरी तवज्जो चाहता हूँ। लाखों साल पहले खलक हुई और फिर उसके बाद भी नहीं मरेंगी। जब आम रूह की ये हालत है जो उलुल अमर है, जिसके सदके अल्लाह ने रूहों को बनाया है, वो अली इब्ने अबू तालिब अगर आदम से पहले हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। नाराए हैदरी। सब मिलकर पूरी ताकत से आखिरी आदमी तक जिसे समझ लग रही है, न किसी का हाथ नीचे है, न जुबान में लुकनत है, 5 नारों के लिए बादशाह को सलामी पेश करते हुए सभा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, नाराए हैदरी। जो है मेरे मोहतरम सामीन, अब मेरे मौला का दावा है सुरूनी सुरूनी, पूछो पूछे से पहले कि तुम मुझे खो दो। अली इब्ने अबी तालिब जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता है, ये मेरे मौला ही का दावा है। अच्छा मुर्शिदजादे कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा सवाल किया जाए कि मौला अली नाउज़ बिल्लाह उसका जवाब ना दे सके। उन जाहिलों को क्या पता कि इल्म सजदा करके अली को ही तो इल्म कहलाता है। और जो है मेरे थोड़े से फजाइल मौला अली पढ़े जाए तो लोग कहते हैं नुशैरी है, नुशैरियत है। ओ भाई, ये तो मेरी क्या औकात के मौला के फजाइल पढ़ो। अली के फजाइल तो ना आदम को पता है या नूह को पता है, ना हजरत आदम को पता है मौला अली क्या है, ना हजरत नूह को पता है। जब रसूल अल्लाह ने फरमा दिया अली को कोई नहीं जानता सवाए मेरे और अल्लाह के, और मुझे कोई नहीं जानता सवाए अली और अल्लाह के, अल्लाह को कोई नहीं जानता मेरे और अली के अलावा, है तो जो है मेरे मोहतरम सामने। अच्छा सारे फैसला करें, अल्लाह को पहचाना अल्लाह के दोनों छोटों ने, यानी रसूल अल्लाह और मौला अली ने। रसूल अल्लाह को पहचाना एक बड़े ने एक छोटे ने, यानी रसूल अल्लाह ने और मौला अली ने। मौला अली को अली के दोनों बड़ों ने पहचाना है। नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाह। ये शैतान गुमराह करता है फलां नुशैरी है, फलां नुशैरी है। अरे नुशैरी ने मौला अली को कहाँ पहचाना है? मौला अली वो है जो तौहीद को साबित करता है। तौहीद ना किसी नबी ने अल्लाह को देखा, ना आदम ने देखा, ना नूह ने देखा, ना मूसा ने देखा, ना ईसा, किसी ने नहीं अल्लाह को देखा। और मौला अली से पूछा गया, अली आपने अल्लाह को देखा है? अब पूरी तवज्जो, ये मौला का जुमला दाद से आने शान लूंगा, क्या अल्लाह को देखा है? मुस्कुरा के अली बादशाह ने फरमाया, अली उसकी इबादत कैसे करता है जिसे देखा ही ना हो। बोलो यार मेरे। और मुस्कुरा के फरमाया, अली ने 3 तरह अल्लाह को देखा, जब कुछ ना था वो था और मैं था, और जब सारी कायनात थी उस वक्त मैं था, वो था और वो था, जब कुछ भी ना होगा फिर भी वो होगा और मैं होगा। नाराए हैदरी। अल्लामा साहब जी साहिद सलाम बुलंदतर सलवात। और दूसरा कहा जाता है नुशैरी, नुशैरी की रात। नुशैरी है क्या? नुशैरी उसे कहते हैं जो मौला अली को पहचाने ही ना, जो मौला अली को जाने ही ना। हम सारे के सारे मुहिब्बान अली हैं, मुहिब्बान अहले बैत हैं। अब मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, पहले एक हदीस सुन लीजिए। मासूम से पूछा गया, मेरे और आपके छठे इमाम से, मौला आखिर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाला, आखिर वजह क्या है कि अंबिया मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल जानते क्यों नहीं? तो मुस्कुरा के फरमाया, जहां आम इंसान की अकल की इंतहा होती है वहीं से रूहानीन की अकल की इब्तदा होती है, और जहां से रूहानीन की अकल की इंतहा होती है वहीं वली दोरा की अकल की इब्तदा होती है। जहां वली दोरा की अकल की इंतहा होती है वहीं कुतुबे दोरा की अकल की इब्तदा होती है। जहां कुतुबे दोरा की अकल की इंतहा होती है वहीं गौसे दोरा की अकल की इब्तदा होती है। जहां गौसे दोरा की अकल की इंतहा होती है वहीं कलंदर की अकल की इब्तदा होती है। जहां कलंदर की अकल की इंतहा होती है वहीं आदम की अकल की इब्तदा होती है। जहां आदम की अकल की इंतहा होती है वहीं आम नहीं साहिब शरीयत नबी की अकल की
ابتدا ہوتی ہے, جہاں صاحب شریعت نبی کی عقل کی انتہا ہوتی ہے, وہیں جد الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے, اور جہاں ابراہیم کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے میرے بابا علی کے فضائل کی ابتدا ہوتی ہے. نعرہ حیدری سب جھوج پڑے بڑے سخی لجپال کلندر بیعت بلند کرے نعرہ حیدری حیدر حیدر تاکہ برائے ظہور امام زمانہ صلوات. جزاک اللہ مولا بادشاہ رکھے. میرے محترم سامعین گرامی قدر, پوری کائنات آدم و عالم میں جو یہ کہے وہ نصیری ہے فلاں نصیری ہے, اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہنا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا, پہلے مومن تو بن جا, نصیری تو بہت بڑی بات ہے. تو جو ہے پہلے ولایت پر ایمان تو کامل کر لے کہ علی ولی اللہ کہا کسے جاتا ہے. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر, اولو الامر وہ ہوتا ہے, آخری جملے ہیں پوری توجہ چاہتا ہوں, جس کا امر پر قبضہ. آخری جملہ اولو الامر وہ ہے جس کا امر پر قبضہ ہو. اب قرآن نے امر تینوں کو کہا ہے, یعنی روح امر ہے, پانی امر ہے اور ہوا امر ہے. یہ تین چیزیں امر ہیں, روح, ہوا اور پانی. علی اسے کہتے ہیں جو پانی پر بھی قابض ہو. بولو یار, تھوڑا سا جاگ کے سن لیجئے میرے محترم سامعین گرامی قدر, جس کا روح پر بھی قبضہ ہو اور جس کا ہوا پر بھی قبضہ ہو. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر, مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا. بعض بندوں نے کہا یا علی ابن ابی طالب کو کہ ایک ایسا جملہ کہا جائے اور ایسا سوال کیا جائے کہ مولا علی اس کا جواب دے نہ سکے. اب مولا علی سے کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے, وہ جو ہے مولا علی سے کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے تو مولا علی فوراً اس کا جواب دیتے. وہ جو ہے نا میرے کو, مولا علی اس کا جواب دیتے تھے. کوئی بھی مرشدزادہ سوال علم کے اضافے کے لیے نہیں پوچھا جاتا تھا, علم کے اضافے کے لیے نہیں مولا سے سوال پوچھا جاتا تھا, اس لیے پوچھا جاتا تھا کہ مولا شاید جواب نہ دے سکے. کیسی جہالت تھی. کسی نے پوچھا یا علی کھجور میں دانے کتنے ہیں, تو مولا نے فرمایا اتنے ہزار اتنے. ان کو گنا گیا تو کہا یا علی ایک کم ہے. فرمایا تو بتائے گا یا دانا بول کے بتائے. جو ہے ایک شخص نے کہا یا علی انڈے دینے والے کون سے جانور ہیں اور بچے دینے والے کون سے جانور ہیں. اب میرے محترم سامعین نے کہا مولا نے اس کا بھی جواب دیا, جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. مولا جواب دیتے کہ ایک شخص نے کھڑا ہو کے بڑا تیز بن کے سوال کیا یا علی میری داڑھی میں بال کتنے ہیں. اب جو جاگ رہا ہے داڑھی میں بال کتنے ہیں. علی بادشاہ نے اس کی طرف غور سے نہیں دیکھا بلکہ گھور کے دیکھا. فرمایا ہر بال کے نیچے شیطان بیٹھا ہے جو تیرے منہ پر لعنت بھی ڈال رہا ہے اور تھوک بھی رہا ہے. پوری طاقت سے میرے محترم تیرے منہ پر تھوک بھی رہا ہے اور لعنت بھی ڈال رہا ہے. وہ اشش بن قیس ملعون تھا جس نے یہ سوال پوچھا. اب میرے محترم پوری توجہ چاہتے ہو ایسے عالم میں انہوں نے کہا علی بادشاہ سے سوال نہ کیے جائیں, جواب تو علی بادشاہ کی مٹھی میں ہوتے ہیں, بلکہ یہ قرآن ہی نہیں ناطق قرآن علی بن ابی طالب ہے. ہر جواب ایسے دیتا ہے جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں, کچھ ایسا عملی طور پر کیا جائے علی نعوذ باللہ ہکا بکا رہ جائے اور کوئی سوال کا جواب نہ دے سکے. انہوں نے کہا کیا جائے. ایک بہت بڑی میٹنگ کی گئی, انہوں نے کہا جنازہ لے کے جایا جائے اور علی بادشاہ سے کہا جائے یا علی جنازہ پڑھائیے. بولو یار میرے محترم, یا علی جنازہ پڑھائیے, وہ زندہ ہوگا. جب علی بادشاہ جنازہ پڑھا دیں گے ہم کہیں گے ابھی کہہ رہے تھے آسمان کی خبریں جانتے ہیں, چادر کے نیچے کیا حالات ہیں جانتے ہی نہیں ہیں. میرے مولا کائنات ایک مرشدزادہ عورت کو تیار کیا, حالانکہ ایک ماں جو ہوتی ہے اپنی اولاد سے حد سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے, لیکن یہاں مائیں بھی علی کی عداوت میں غیر فطرتی عمل کرنا شروع کر دیتی. جنازہ آ گیا, ماں نے کہا یا علی میرا بیٹا انتقال کر گیا, جنازہ پڑھائیے. اور پیچھے انسان سارے کھڑے تھے. علی بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا, مسکرا کے کہا میں اس کا جنازہ پڑھا دوں. جنازہ پڑھا دوں. انہوں نے کہا یا علی آپ جنازہ پڑھا دیں. علی بادشاہ نے پھر کہا کہ میت کی وارث تو ہے. اس نے کہا ہاں میں جنازہ پڑھا دوں. اس جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں. جنازہ پڑھا دوں. انہوں نے کہا یا علی جنازہ پڑھا دیجیے. میں کہوں گا یا علی آپ اولو الامر ہیں,
آپ امام وقت ہیں، اب مولا کائنات ہیں، اس وارث سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا دنیا کو یہی تو پیغام دیتا ہوں کہ محمد کا جنازہ میں نے پڑھایا تھا، کیا میں نے کسی سے اجازت لی تھی؟ اگر میرے علاوہ علی کے علاوہ کوئی وارث ہوتا تو علی اس سے اجازت نہ لیتا۔ بولو یار میرے محترم، تو رسول اللہ کا وارث میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، علی بادشاہ نے تکبیر کہی اور جنازہ جب پڑھا گیا تو پیچھے لوگوں نے کھلنا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا، اور ہنستے ہنستے مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہ یا علی زندہ کا جنازہ پڑھا دیا، ابھی ابھی کہہ رہے تھے آسمان کی خبریں جانتا ہوں، چادر کے نیچے کیا ہے یہ تو جانتے نہیں۔ مولا نے فرمایا چادر ہٹاؤ، ان بیوقوفوں کو کیا پتا یہ چادر میں آئے تو اللہ کی آیت تطہیر نازل ہو جاتی ہے۔ فرمایا چادر ہٹاؤ، جو ہی چادر کو ہٹایا گیا آخری آدمی تک، جو اب بھی چپ رہا تو دلی دکھ ہوگا۔ میرے مولا نے فرمایا چادر ہٹاؤ، جب چادر ہٹایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا یا علی ابھی تو زندہ تھا۔ فرمایا علی جس کا نماز جنازہ پڑھا دے وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، ماں قدموں میں آ گئی، یا علی زندہ کر دیجئے، میرا کوئی قصور نہیں، حالانکہ قصور تھا پھر بھی اشارہ کیا، قم باذن میرے امر سے اٹھ، وہ زندہ ہو کے چلا گیا۔ اور آخری جملہ ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، جس کی موت پر حکمرانی ہو اسے امر کہا جاتا ہے، اور آگے کیا ہے؟ جس کی پانی پر حکمرانی ہو اسے امر کہا جاتا ہے۔ یہی آخری جملہ ہے، اور پوری توجہ چاہتا ہوں، جس کی پانی پر حکمرانی ہو۔ جیسے آج کل فلڈ آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اسی طرح آج سے 14 صدیاں پہلے فرات میں فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا دریائے فرات میں، اور کوفے کی گلیوں میں پانی پہنچ گیا، گھروں میں پانی پہنچ گیا، پانی کی وجہ سے گھر گرنے لگے۔ اس کے پاس آئے جو اول الامر تھا، یا علی پانی اتنا آ گیا ہے، دریا بہ رہا ہے، اب ہمارے گھروں کو بہا کے لے کے جا رہا، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ علی بادشاہ نے فرمایا اچھا، ایک سٹک لی، ایک ڈنڈا لیا اور مسکرا کے کہا چلو چلے۔ جب گئے پانی کے پاس، علی نے اشارہ کیا چلو پیچھے، اب پانی نے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ بولو یار میرے محترم، پانی پیچھے دوڑتا جا رہا ہے، علی بادشاہ آگے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ دریا کی حد میں پانی نے بہنا شروع کیا، مگر میرے مولا کا اجازت امامت رکا نہیں۔ علی بادشاہ نے دریا میں اشارہ کیا، دریائے فرات میں پانی نیچے ہو جا۔ پانی اتنا نیچے ہوا، اتنا نیچے ہوا کہ مچھلیوں نے اوپر تڑپنا شروع کر دیا۔ جب علی بادشاہ کے چہرے کو دیکھا، آخری جملہ ہے، انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں جائیں گے، اور مچھلیوں نے تڑپتے تڑپتے علی بادشاہ کو کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو۔ بعض مچھلیاں چپ ہو گئی، بعض مچھلیوں نے علی کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ تو مچھلیوں کے سوال اور سلام سے صحابہ نے کہا یا علی بعض مچھلیاں سلام کر رہی ہیں، بعض مچھلیاں چپ ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو حلال ہے وہ علی کو سلام کر رہی ہے، اور جو حرام ہے وہ چپ کر کے کھڑی ہے۔ اب دنیا ہم سے سوال کرتی ہے علی کے فضائل پر واہ واہ کیوں کرتے ہو، علی کے فضائل پر بولتے کیوں ہو؟ ارے خون حلال ہے تو اس لیے علی علی کر رہے ہوتے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدر حیدر، پوری طاقت سے نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا بادشاہ کے مرشد، میرے محترم سامعین گرامی قدر، پوری کائنات آدم و عالم میں جو ہنسا کے کربلا کے میدان کو جیت لے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ جیسے مولا علی باب الحوائج، جیسے مولا ابو الفضل العباس باب الحوائج، ویسے شہزادہ علی اصغر باب الحوائج۔ جزاک اللہ۔ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہے، عجیب ہر کے بی بی کو پرسہ دینا ہے۔ عزیزان مظلوم کربلا، کون شہزادہ علی اصغر جس نے ماں کا اتنا دودھ نہیں پیا تھا جتنا نانے کے دین کو خون دیا ہے؟ مولا آپ کر شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ بی بی زہرا آپ کو ہمیشہ مولا حسین کے غم میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون شہزادہ علی اصغر جس کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا، علامہ تقی تبریزی کہتے ہیں وہ مولا علی اصغر کے جھولے کو ہلائے، وہ ہلا کے بی بی کو کہے بی بی تجھے خالی جھولے کا واسطہ۔ جزاک اللہ۔ عزیزان مظلوم کربلا، یہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی شہادت پڑھی جائے اس کی بات ضرور آتی ہے۔
शहजादा अली अकबर की शहादत पढ़ी जाए तो अली अकबर की माँ आती है, मौला कासिम की शहादत पढ़ी जाए तो मौला कासिम की माँ आती है, आका हुसैन की शहादत पढ़ी जाए तो उनकी पाक माँ जरूर तशरीफ लाती है। अज़ादारों, जब शहजादा अली असगर की शहादत पढ़ी जाए ना, रोते रोते कहती है मैं बहुत दूर से आई हूँ, अली असगर को रोने के लिए आई हूँ, मैं उसको रोने के लिए आई हूँ जिसका कद छोटा था, तीर बड़ा था। अज़ादारान मजलूम में करबला, मैं सादात के आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ मुझे माफ कर देना इस जुमले पर। हर नाना सही हर शहीद करबला के मैदान में 2 मरतबा शहीद हुआ है। अली असगर वाहिद शहीद है जो 3 मरतबा ज़िबा हुआ है। अज़ादारान मजलूम में करबला, जब मेरे मौला हुसैन ने कहा ना हल में नासरुन, कोई है जो अल्लाह रासी की मदद करे, कोई है जो गरीब की मदद करे, जो कोई है जो प्यासे की मदद करे। अज़ादारान मजलूम करबला, नन्हे ने झूले से गिर के घुटनों के बाल चलना शुरू कर दिया। अज़ादारान मजलूम करबला, अली असगर की माँ ने कहा अम्मा फिजा, मौला हुसैन से कहे अली असगर तड़प रहा है। अज़ादारान मजलूम करबला, वही जनाब फिजा ने कहा आका एक दफा खेमे में लाइए। जब से आपके इस्तगासे की आवाज सुनी है ना, अली असगर ने तड़प के रोना शुरू कर दिया है। मैंने अज़ादारान मजलूम करबला तफसीलन शहजादा अली असगर की शहादत पढ़नी है, आपने जी भर के रोना है। अज़ादारान मजलूम करबला, मेरे मौला हुसैन ने अली असगर को हाथों पर उठाया और मैदान में आके कहा मैं तुम्हारा मुजरम हूं तुम्हारी निगाह में, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है? जज़ाकल्लाह, जो 4 दिन से प्यासा है, हमारे खेमों में एक बूंद पानी की भी नहीं है। अज़ादारान मजलूम करबला, जिसकी दुआ कबूल ना हुई हो अपनी दुआ दिल में रख ले और गिरिया करता जाए, फिर देखे मौला अली असगर का मौजज़ा क्या है। को किसी परेशानी में मुब्तला है, फिर देखे शहजादा अली असगर का मौजज़ा क्या है। अज़ादारान मजलूम करबला, इससे बड़ी मुसीबत नहीं है। उन मलौलों ने कहना शुरू कर दिया हुसैन प्यास खुद को लगी है, बहाना अली असगर का बनाता है, अगर अली असगर बोलेगा तो हम पानी देंगे। रोते रोते शबीर ने कहा, सर से इमामा उतार के कहा असगर बताता क्यों तू प्यासा है। अज़ादारों, नन्हे होंठ खुलने लगे, फिर प्यास से बुझ गए, फिर खुलने लगे, फिर प्यास से बुझ गए। रो के शबीर ने कहा असगर मैं इमाम होके कहता हूँ बता तू प्यासा है। अली असगर ने कहा ओ लोगों में प्यासा हूँ, ओ लोगों में प्यासा हूँ। अज़ादारान मजलूम करबला, खुदा लानत करे पिछले साथ पर, उसने कहा हुसैन का कलाम खत्म कर, खुदा लानत करे हुरमला पर। अज़ादारों सुनोगे, इससे बड़ा मुसीबत का जुमला नहीं है। उसने एक ऐसा जाम जोड़ा जिससे घोड़ों की प्यास बुझाई जाती थी, एक ऐसा जाम जोड़ा जिससे हाथियों की प्यास बुझाई जाती थी। मैंने जाम कहा, तीर नहीं कहा। अल्लाह जाने तूने समझा ही नहीं है। अज़ादारान मजलूम करबला, तीर मारने लगा, तीर गिर गया, फिर मारने लगा, फिर तीर गिर गया। उसने कहा तू तो इतना बड़ा निशाने वाला है, तीर गिरता क्यों है? उसने कहा तू तीर का कह रहा है, मैंने अली असगर के गले पर मोहम्मद का गला देखा है, मोहम्मद के गले पर अली का गला देखा है, अली के गले पर बतूल। जज़ाकल्लाह, शर्म न कर, तेरे मज़हब में रोना सबसे बड़ी इबादत है। अज़ादारान मजलूम करबला, तू नहीं रोएगा तो कौन रोएगा? अज़ादारों, आज तो मौला हुसैन आया हुआ है अपने पाक लाल का पुरसा लेने के लिए, बीबी ज़हरा आई हुई है पुरसा लेने के लिए। अज़ादारान मजलूम करबला, उसने कहा चाहे तीर मोहम्मद को लगे, चाहे अली को लगे, चाहे बतूल को लगे, तीर मार। अज़ादारों, इधर तीर चलने लगा तो अली असगर की माने का असगर इमाम वक्त से होशियार, तीर मौला को न लगे। अज़ादारों, इधर तीर चला, अल्लामा बाक़िर मजलसी ने लगे लिखा इस कान से लेकर इस कान तक अली असगर का गला ज़िबा हो गया। अज़ादारों, वो तीर मौला की कलाई में लगा। मौला अली असगर ने हाथों में जोड़ के कहा मौला मुझे माफ करना, तीर तुझे लग गया है, मेरा गला छोटा था, तीर बड़ा था। मौला तेरा शुमार रुलाने वालों में करे। अज़ादारान मजलूम करबला, ये 10 मुहर्रम का अमल है, इतनी मुश्किल है शहादत अली असगर की। मेरा मौला आगे चलता है, फिर पीछे चलता है, फिर आगे चलता है, फिर पीछे चलता है। रोता रोता एक ही जुमला कहता है असगर की माँ ने देख लिया मर जाएगी,
मासूमा ने देख लिया मर जाएगी। अज़ादरान मजलूम करबला, एक काले बुर्के वाली बीबी आती है जिसके माथे पर मौत की पट्टी बंधी होती है, पसलियां टूटी होती है, रो के कहती है हुसैन तू आगे बढ़, मैं नादे अली पढ़ती हूँ, तू आगे बढ़, मैं नादे अली पढ़ती हूँ। अज़ादर खेमे के करीब आए, मासूमा अली असगर की बहन आई, हाथों को जोड़ के कहती बाबा बाबा अब इस जुमले पर शर्म न करना, इस जुमले पर जरूर पुरसा देना। बाबा अली असगर को आप पानी पिला लाए हैं, मैं प्यासी हूँ, असगर से बड़ी मैं हूँ, अब मेरी बारी है। रोते रोते मौला हुसैन ने कहा उसे हुरमल ने पलाया है, तुझे शाम का जिंदान। जज़ाकल्लाह रोते आओ, अभी मैंने बहुत और पढ़ना है, अभी बीबी को और पुरसा देना। अज़ादरान मजलूम करबला, अज़ादरान मजलूम करबला रोते रोते मेरे मौला खेमे में आए। अब मेरी तरफ देखो, अज़ादरो ऐशे अली असगर है, अबा का दामन है, ऐसे छुपाया हुआ है। अली असगर की माँ को बुलाया, क्या अली असगर माएँ जो होती है ना, छोटे छोटे बच्चों से बातें करती है ना माएँ, ये माओं की फितरत है, छोटे छोटे बच्चों से बातें करती है। क्या अली असगर की माँ असगर से आज बोलना नहीं? अबा का दामन हटाया, माँ की नजर अली असगर के गले पर पड़ी, एक ही जुमला का असगर मैं तुझसे तेरे कत्ल की तफसील नहीं पूछती, इतना पूछती हूँ तेरे कातिल की औलाद थी या नहीं। जज़ाकल्लाह मंदिर को भरा था, मैं तुझसे तेरे कत्ल की तफसील नहीं पूछती, हाँ इतना पूछती हूँ तेरा कातिल साहिब औलाद था या नहीं था। अज़ादरान ने मजलूम करबला, मेरा मौला हुसैन ने कहा अली असगर की माँ काम दो है, मैं तन्हा हूँ, एक काम तू कर, एक काम मैं करता हूँ। मेरा मौला मुझे ताकत दे मैं पढ़ सकूं, एक काम तू कर, एक काम मैं करता हूँ। अज़ादरान मजलूम करबला हाँ रो के कहते मौला मुश्किल काम मुझे दीजिए, आसान आप काम कीजिए। कि असगर का जनाजा उठाना मुश्किल काम है, असगर की कब्र मैं बनाता हूँ। अज़ादरा जुल्फकार भी रोई है, अली मौला हुसैन ने जुल्फकार से कब्र बनाना शुरू की, चौथे आसमान पर जिब्राइल की चीख निकल गई, पालने वाले वही हुसैन है जिसका झूला में झूलाता था। शर्म करके ना रो, जिसे रोना ना है अपना सर नीचा कर ले, अपने गुनाहों की माफी मांगे। कहा वही हुसैन है जिसका झूला में झूलाता था, जिसे पलों पर सुलाता था। कहा हाँ वही गरीब है। कहा मौला इजाजत दे हुसैन को अली असगर की कब्र बना के दे आऊं। अब जनाब जिब्राइल अपनी शक्ल में नहीं आए, मौला गाजी की शक्ल में आए, रो के कहते मौला मैं जो नौकर अब्बास हाजिर हूँ, मुझे हुक्म दीजिए मैं कब्र बनाऊं। मेरे मौला हुसैन ने मुड़ के नहीं देखा, रो के कहा अब जिब्राइल जमीन करबला छोड़ दे, कहीं मेरी बहन है अब्बास। जज़ाकल्लाह खुदा तेरा शुमार होने रुलाने वालों में करे। अदादारो अली असगर को नीचे रखा, माँ ने फिर उठा लिया, फिर नीचे रखा। जमीन करबला गर्म है, अली असगर का बदन नरम है। मौला हुसैन ने मट्टी डाली, असगर के कदमों में डाली, असगर के गले पर डाली, असगर के चेहरे पर मट्टी डालते कहा हुसैन को माफ कर देना मेरे लाल, जमीन करबला गर्म है, तेरा बदन नरम है। अज़ादरान मजलूम करबला ये दो शहादतें हो गई, अब मैं आखिरी शहादत पढ़ने लगा हूँ। अब जो ना रोया तो अपने गुनाहों की माफी मांगे, इससे बड़ा मशाब नहीं है। अज़ादरान मजलूम करबला जब 11 मुहर्रम को सरों को तलाश किया गया, खुदा लानत करे पिछले साल पर, उसने कहा 72वां सर मुझे चाहिए, मुझे हुसैन के लिए असगर का सर चाहिए। किसी ने कहा हुसैन ने उसे अपनी जिंदगी में दफन किया है। अज़ादरो 80 घोड़ सवारों पर उनके हाथों में नेज़े दिए, जिनकी लंबी लंबी अनियां थी, जिनकी लंबी लंबी अनियां थी, नरम जमीन पर मारते, नरम जमीन पर मारते। एक जगह अली असगर का लाशा बुलंद हुआ, अली असगर का लाशा बुलंद होना था, जालिम ने तलवार से सारी तरह आ गया, पानी तर रह गया। माँ ने कहा तेरे बाद न ठंडा पानी पियोगे, न तेरे बाद साल में बैठोगे। अल्लाह जाने किस रंग में उजड़ी है अली असगर की माँ, उजड़ गया हुसैन के बाद, सिपा हो गया अली असगर,